નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો TV13 ગુજરાતી। આપની સાથે હું છું તોરલ। બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો આજે જાહેર થવાના છે અને ધીરે ધીરે ચિત્ર સ્પષ્ટ થતું જઈ રહ્યું છે। બિહાર વિધાનસભાની 243 બેઠકો માટે અત્યારે મતગણતરી ચાલી રહી છે। એનડીએ અને મહાગઠબંધન વચ્ચે બરાબરની ટક્કર જોવા મળી રહી છે। પરંતુ આપને જણાવીએ કે અત્યારે શરૂઆતી વલણ જે સામે આવી રહ્યા છે તેમાં નીતિશ કુમાર ફરીથી સરકારમાં ચૂંટાઈ રહ્યા છે। એનડીએને બઢત જોવા મળી રહી છે। 191 બેઠકો પર અત્યારના જે શરૂઆતી ટ્રેન્ડ સામે આવી રહ્યા છે તેમાં એનડીએ આગળ છે, જ્યારે મહાગઠબંધન 49 પર આગળ ચાલી રહ્યું છે। એટલે આ વખતે ફરી એક વખત એનડીએ સરકાર રચશે તેવું હવે સ્પષ્ટ થતું દેખાઈ રહ્યું છે। તો એનડીએ અને મહાગઠબંધન વચ્ચે બરાબરની ટક્કર છે। આજે પરિણામ જાહેર થવાના છે અને મતગણતરી અત્યારે હાલ ચાલી રહી છે અને ધીરે ધીરે એક બાદ એક જે ચિત્ર છે, તમામ બેઠકોનું જે ચિત્ર છે તે સ્પષ્ટ થતું જોવા મળી રહ્યું છે। સંવાદદાતા વૈભવ શ્રીવાસ્તવ જોડાઈ ચૂક્યા છે, વિગતો સાથે તેમની પાસે જોડાઈશું। वैभव, शुरुआती जो रुझान आ रहे थे उसमें भी एनडीए आगे चल रही थी। अभी धीरे धीरे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं उसमें भी दिखाई दे रहा है कि एनडीए आगे है। तो ऐसा कह सकते हैं कि फिर एक बार नीतीश कुमार। बिल्कुल तोरण, देखिए शुरुआती जब रुझान शुरू हुआ था, यानी सुबह जब बैलेट पेपर का जब काउंटिंग शुरू हुई थी सुबह 8 बजे, उसी तभी से लगातार दिख रहा था कि एनडीए लगातार आगे दिख रही है। साथ ही साथ जब 9 बजते ही जब रुझान आना शुरू हुआ, ईवीएम शुरू हुआ, तो तब भी जो है, और अब लगभग 11 बज गए हैं, इस दौरान भी अभी तक एनडीए आगे ही दिख रही है। कई ऐसी सीटें हैं जहां इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में टक्कर दिखाई दे रही है। महज कुछ सीटों पे 500-600 वोट है, तो कोई किसी बूथ पे जो है 53 सीट से आगे 53 वोट से आगे चल रहा है। तमाम ऐसे सीट है जिसपे टक्कर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो दानापुर की सीट जो है, जो आरजेडी के पास जो है रीतालाल राय, वो करीब 13,000 वोट से आगे चल रही है। साथ ही साथ मधुबनी सीट की अगर बात करिए तो आरएलएम के जो प्रत्याशी है माधव आनंद, उन्होंने भी बढ़त बनाई रखी है। साथ ही साथ देखिए, अगर बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी के खुद की अकेले ही इतनी सीटें हैं जो इंडिया गठबंधन की के पास जितनी जो अभी रुझानों में दिखता नजर आया। थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, लेकिन दोनों के बीच में काफी टक्कर देखने को मिल रही है। अभी तो फिलहाल देखा जाए तो जो ईवीएम खुला है, अभी चौथे राउंड का ही ईवीएम चल रहा है, काउंटिंग चल रही है। अभी 10 राउंड, मतलब 8 राउंड अभी भी और बाकी है। अब देखना यह है कि इन सभी राउंडों में बीजेपी कितना अच्छा प्रदर्शन करती है या फिर एनडीए कितना अच्छा प्रदर्शन करती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जिस तरह से कहा जा रहा था कि अब की बार मोदी सरकार, तो कहीं ना कहीं ये दोबारा देखने को मिल रहा है। चाहे आप बिहार ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, हर जगह देखने को मिला है कि डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है और लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। इसलिए भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी। वही दौर दोबारा लौट के आ रहा है। अगर 2020 की बात किया जाए तो 2020 में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, और साथ ही साथ जिस तरह से नीतीश कुमार या इंडिया गठबंधन ने जो टक्कर कहीं ना कहीं दी थी, और पिछली बार जो है इंडिया गठबंधन की जो सीटें थी और वोट परसेंट वो अच्छे रहे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से जो है जो अंतरकलह देखने को मिली है सीट बंटवारे को लेके, जिस तरह से इंडिया गठबंधन में चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं खामियाजा जो है इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ा है। साथ ही साथ कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा है। पिछली बार की बात किया जाए तो 2020 में जो बीजेपी की जितनी सीटें मिली थी, उस बार इससे भी ज्यादा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभी 7 ऐसी सीटें हैं जहां पे मार्जिन बहुत कम है, लेकिन बीजेपी को वो उम्मीद है कि वो सीट भी उनके हाथ पे आएगी। साथ ही साथ अगर उत्तर बिहार की बात किया जाए तो उत्तर बिहार में भी लगातार बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। साथ ही साथ नीतीश कुमार का भी जो पार्टी है, उन्होंने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। साथ ही साथ एनडीए की जितनी भी घटक दल है, उन सभी का प्रदर्शन काफी अच्छा देखने को मिला है।
साथ ही साथ अगर इंडिया गठबंधन में जिस तरह से अंतरकलह चल रही थी, सीट बंटवारे को लेकर चल रही थी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी देखा जाए तो सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को ही लगा है, क्योंकि अंतरकलह देखने को मिली है, आपसी जो गुटबाजी है वो देखने को मिला है। हालांकि बड़े बड़े दावे तो भले किए गए हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से कि 30,000 रुपए दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, सभी चीजों को लगता है जनता ने नकार दिया है, स्वीकार नहीं किया है। वहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, नीतीश कुमार खुद हो, उनके डिप्टी सीएम हो सम्राट चौधरी, लगातार जिस तरह से चुनाव प्रचार किया है, तो कहीं ना कहीं जनता को उम्मीद एनडीए के साथ रही है जनता को, और इसी को लेके जो है लगातार जो वोट हुए हैं, क्योंकि देखिए जो 11 तारीख को जो वोट हुए हैं उसमें लगभग 66.9% की वोटिंग हुई है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता था कि जिस सरकार अगर 60 से ऊपर अगर कहीं भी किसी शहर में अगर वोटिंग होती है तो ऐसे स्थिति में उस सरकार के अगेंस्ट में जाता है, लेकिन फिलहाल ऐसा दिखता नजर नहीं आ रहा है। और लगातार जो इंडिया गठबंधन है और या फिर एनडीए है, दोनों के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है। थोड़ा देर और रुकना पड़ेगा, लगभग 1 बजे के आसपास और भी स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार किसकी सरकार बन रही है, क्योंकि अभी ईवीएम खुले ही है, लगातार 1 घंटे से आसपास के हो चुके हैं ईवीएम खुले हुए, और लगातार जिस तरह से काउंटिंग चल रही है, तो ऐसे स्थिति में शुरुआती दौर में जो है अभी तो एनडीए ने बढ़त बना रखी है। अब देखना यही है कि क्या ये बढ़त जो रुझान है वो सीटों में कन्वर्ट होता है कि नहीं। अगर 2020 में भी बात किया जाए तो 2020 में भी ऐसे ही था, लेकिन आखिरी तौर पे जो है पहले एनडीए आगे चल रही थी, जब 2 बस्ते जो है इंडिया गठबंधन वो आगे हो गई। हालांकि सीट जो है पूर्ण बहुमत इंडिया गठबंधन को नहीं मिल पाया था। ऐसे में जब फ्लोर टेस्ट हुआ था तो उसमें जो है एनडीए ने अपनी सरकार बनाई थी। क्या ये दोबारा इतिहास रिपीट होगी या फिर एनडीए इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी? साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जिस तरह से बीजेपी का नारा रहा है कि 107 सीटें के आसपास जो है बीजेपी खुद आएगी, तो ऐसी स्थिति में लग रहा है कि 107 से ऊपर बीजेपी की अकेले की सीट होगी। एनडीए की जिस हिसाब से अभी रुझान चल रहा है, लगभग 150 से प्लस जो है वो एनडीए को सीटें मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं खामियां भी सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन को देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने चुनाव प्रचार किया था, बड़े बड़े वादे किए थे, लगता है ऐसी स्थिति में सरकार जो है यानी ये कह लिया जाए कि जो इंडिया गठबंधन के जो स्टार प्रचारक हो वो उस तरह से चुनाव प्रचार नहीं कर पाए, डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर पाए। हालांकि कई अहम मुद्दे को लेकर जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव प्रचार किया गया, खासकर राहुल गांधी की बात कर लिया जाए तो राहुल गांधी ने क्राइम को लेकर, जिस तरह से क्राइम बिहार में बढ़ रहे थे, ऐसे स्थिति में क्राइम को लेकर बात की थी। जो पलायन हो रहे थे बिहार से, जो पलायन कर रहे थे, ऐसी स्थिति में उनको लेकर बात की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया, तो कहीं ना कहीं लोगों को उनके ऊपर विश्वास देखने को मिला है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये भी, क्योंकि 10 नवंबर को जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, तो ऐसी स्थिति में संवेदना कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ भी जाती हुई दिख रही है, क्योंकि 11 तारीख को बिहार में इलेक्शन हुआ था, तो उससे पहले जब दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि इसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट एनडीए को इसके जो है पॉजिटिव जो है वो वोटिंग जो है वो एनडीए के पास भी गई हो। लगातार ऐसे ही देखने को मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि शाम तक किसकी सरकार बनती है। लेकिन बीजेपी, चाहे वो दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर हो या फिर बिहार में जो बीजेपी का मुख्य बीजेपी ऑफिस है, वहां पे मिठाइयां बननी शुरू हो चुकी है। वही अगर दिल्ली बीजेपी की बात किया जाए तो दिल्ली में जो बीजेपी का मुख्यालय है वहां पे। जी वैभव, धन्यवाद तमाम बात અમારે તક પહોંચાને કે लिए। તો જે રીતે અત્યારે શરૂઆતી વલણ સામે આવી રહ્યા છે, તેમાં 192 બેઠકો અત્યારે એનડીએ આગળ ચાલી રહી છે, જ્યારે મહાગઠબંધન જે છે તે અત્યારે 48 બેઠકો પર આગળ ચાલી રહ્યું છે। આપણે જણાવીએ કે બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામ આજે જાહેર થવાના છે। 243 બેઠકો માટે જંગ ખેલાઈ રહ્યો છે। 122 જાદુઈ આંકડો છે, અને અત્યારે હાલ જે સ્થિતિ દેખાઈ રહી છે, અત્યારે હાલ જે ચિત્ર દેખાઈ રહ્યું છે તે પ્રમાણે એનડીએ ફરી એક વખત સરકાર રચી શકે છે તેવી શક્યતાઓ હવે પ્રબળ બનતી જોવા મળી રહી છે। મહાગઠબંધન માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ સમય જોવા મળી રહ્યો છે। 2020ની ચૂંટણીની જો વાત કરવામાં આવે તો બરાબરની કાંટાની ટક્કર જોવા મળી રહી હતી, પરંતુ આ વખતે બિલકુલ વન સાઇડેડ
શરૂઆત તો જોવા મળી રહી છે. તો 243માંથી 193 બેઠકો પર એનડીએ આગળ ચાલી રહી છે અને બિહારમાંથી જે દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે તે પ્રમાણે સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે કે તે જે હેડક્વાર્ટર છે બીજેપીના એનડીએના તે તમામ જગ્યાએ ઉજવણી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. જેડીયુના પણ જે કાર્યાલય છે ત્યાં પણ લોકોનો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. આ તરફ મહાગઠબંધન માટે સમય મુશ્કેલ દેખાઈ રહ્યો છે. આપણી સાથે બીજેપીમાંથી હિરેનભાઈ કોટક જોડાયા છે, કોંગ્રેસમાંથી અશોકભાઈ પંજાબી જોડાયા છે અને રાજકીય વિશ્લેષક મિલન ખેરા જોડાઈ ચૂક્યા છે. આપ ત્રણેયનું સ્વાગત કરીએ છીએ આજની આ ચર્ચામાં. સૌથી પહેલાં હિરેનભાઈ, આપની પાસે હું આવવા માંગીશ. પરિણામો આજે સામે આવવાના છે. 2020માં તો ખૂબ જ કાંટાની ટક્કર આપણે જોઈ રહ્યા હતા, પરંતુ આ વખતે જે જોવા મળી રહ્યું છે તે ચિત્ર અત્યાર સુધીનું એવું છે કે ફરી એક વખત ઉજવણી તમારા ભાગે આવવાની છે. 1951 પછી 2025નું આ વર્ષ એવું છે કે જેમાં સૌથી વધારે વોટિંગ થયું છે. કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો આને? એક્ઝેક્ટલી, એટલે ગઈકાલે આપણે આપણા સ્ટુડિયોમાં એક ચર્ચા કરી હતી અને એ ચર્ચામાં એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી વિશે ચર્ચાઓ થઈ. ત્યારે મેં બહુ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહેલું, જે લોકોએ જોયું છે એમને દર્શકોને ખ્યાલ છે કે પ્રો ઇન્કમ્બન્સી શબ્દ હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે એનડીએ માટે યુઝ થાય છે. કેમ કે વિકાસની અમે જ્યારે પ્રસ્તુતિ કરી અને સત્તા પર ભારતીય જનતા પાર્ટી આવી છે ત્યારે વિકાસ કરીને પછી જે પ્રકારે અમને વોટ મળી રહ્યા છે એ પ્રો ઇન્કમ્બન્સીનું સ્વરૂપ છે. સૌથી અગત્યની વાત, અત્યારે ટીવી ઉપર કાઉન્ટિંગ અને જે રીતે આપણા ઘરોમાં ઇન્ડિયા આફ્રિકા મેચનું કાઉન્ટિંગ ચાલી રહ્યું છે અને વોટ્સઅપની વાત કરીએ તો એમાં કન્ફ્યુઝન ચાલી રહ્યું છે. પણ આ બધાની વચ્ચે બહુ મહત્ત્વની બાબત એ છે કે મને એનડીએની જીત થતી હોવાનું જાણીને આનંદ થઈ રહ્યો છે. એટલો જ આનંદ મને લાલુની લીગસી પાછી નથી આવી રહી એનો થઈ રહ્યો છે. કેમ કે બિહારની જનતા એ ત્રસ્ત હતી. એ યુગને, એ કાળને આપણે બધાએ જોયો છે અને એ કેવો વરવો કારમો કાળ હતો એ આપણે પણ જોયું છે. ખાસ કરીને જે રેવડી પ્રકારની જે જાહેરાતો કરેલી, એ ખાસ કરીને એ જાહેરાતો જે પ્રકારની હતી એ જાહેરાતો એવી હતી ક્યાંક તેજસ્વી યાદવની કે આપણે એવી નોકરીઓ આપીશું, દરેક ઘરમાં એક નોકરી આપીશું, પરંતુ એ કેલ્ક્યુલેશન કરીએ ને તો જેટલા પૈસા એ નોકરીઓના પગાર આપવા માટે થાય ને એથી ઓછું તો બિહારનું બજેટ છે. એટલે ક્યાંક તિજોરી સાફ કરવાનો પ્લાન પણ જે હતો એ પણ હવે આપણા હાથમાં બચી ગયા છે. બિહારના લોકો, બિહારના નાગરિકો બચી ગયા છે. આ સ્થિતિમાંથી બહાર નીકળતા ક્યાંક આપણે એ મૂલ્યાંકન પણ કરવાની જરૂર છે કે બિહારનો જે વિકાસ જે ગતિએ થઈ રહ્યો છે એ વિકાસની ગતિ છે એ હવે જે છે એ બમણી અથવા 3 ગણી થવાની. કેમ કે ખાસ કરીને જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની તકલીફ હતી, એક સમય હતો જ્યારે ચોમાસાની ઋતુ આવે અને અનરાધાર વરસાદ પડે એટલે બિહારના ગામડાઓ છે એ સંપર્ક વિહોણા થઈ જાય. આ સ્થિતિમાં બિહારના લોકોએ બિહારને જોયું છે. ત્યાં અરાજકતાની વાત કરીએ, ત્યાં દંગા ફસાદની વાત કરીએ, ત્યાં ગેંગવોરની વાત કરીએ, ત્યાં ગુંડાઓની વાત કરીએ, અલગ અલગ સમૂહો દ્વારા સતત ભીડ ચાલતી રહે. એ જે સ્થિતિ હતી એ સ્થિતિમાંથી આજે બિહાર બહાર આવવાનું છે, એ વધારે સારી રીતે બહાર આવવાનું છે. તો એનડીએ ઉપર જે પ્રકારે વિશ્વાસ મૂક્યો છે જનતાએ એ બહુ મહત્ત્વનો છે. સાથે સાથે અગત્યની વાત એ પણ કહી દઉં કે ગુજરાતમાં બિહારીઓ ઘણા બધા વસે છે. બિહારીઓ સતત પ્રવાસ કરતા હોય છે. એટલે ગુજરાતમાં જે ગુજરાતનું મોડેલ હતું એને 2014માં એ લોકો ત્યાં બિહાર સુધી લઈ ગયેલા. ત્યારથી આ પરિવર્તનની શરૂઆત થઈ અને આજે પણ આ ઇલેક્શનમાં જે પ્રકારે અમારે ખાસ કરીને આપણે યાદ કરવા જ પડે કે CR પાટીલ સાહેબે જે પ્રકારે ત્યાં જે ધુરા સંભાળી, અમિતભાઈ મોદી સાહેબે, નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે જે પ્રકારે ધુરા સંભાળી અને એના કારણે આજે સ્થિતિ એવી બની કે આપણા ગુજરાતના તમામ બિહારી લોકોએ એમના સગાવાલા, એમના ઓળખીતાઓને ત્યાં ફોન કરીને, વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જાણ કરી કે ખાસ કરીને આપણે એનડીએની સરકાર છે એ રચવી જોઈએ અને એ રચવાથી જ આપણને ફાયદો થયો છે ને વધુ આગળ થશે. એ જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે એ બહુ મોટી અને મહત્ત્વની બાબત છે. જે તો શરૂઆત છે, પણ ખેર અત્યારના આંકડા તો બેશક તમારો આત્મવિશ્વાસ વધારે તેવા દેખાઈ જ રહ્યા છે. અશોકભાઈ, દાવા કરવામાં આવ્યા હતા કે આ વખતે પરિવર્તન આવશે, બિહારની જનતા હવે પરિવર્તન ઈચ્છે છે, યુથને પોતાના તરફ આકર્ષિત કરવા માટેના પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા હતા. ઘણી બધી વાતો, વાયદા, વચન, જે રીતે હિરેનભાઈએ પણ કહ્યું કે લોકોને કદાચ માનવામાં પણ ન આવે તે પ્રકારના વાયદા વચન આપવામાં આવ્યા હતા પ્રચાર દરમિયાન. સીટ શેરિંગને લઈને ખાસ કરીને મારે તમારી પાસે સવાલ જાણવો છે કે જ્યારે મહાગઠબંધનમાં સીટ શેરિંગને લઈને પ્રશ્નો જોવા મળી રહ્યા હતા, આ તરફ એનડીએમાં પણ પ્રશ્નો નહોતા એવું નહોતી, પરંતુ તેને ટેકલ કરી લેવામાં આવ્યા, તેને સોલ્વ કરી દેવામાં આવ્યા. ઘીના ઠામમાં ઘી પડી ગયું હતું. મહાગઠબંધનમાં એવું ન જોવા મળ્યું.
કેટલી જગ્યા કેટલી બેઠકો એવી છે જ્યાં ફ્રેન્ડલી ફાઇટ પણ જોવા મળી, મહાગઠબંધનના જ બધા ઉમેદવારો એકબીજાની સામે હતા. આ બધું તમને નુકસાન ગયું હશે, બીજા કયા કારણો જુઓ છો તમે? આમાં જે અત્યારે રુઝાન બતાવી રહ્યો છે તો એ રુઝાનમાં તો બિલકુલ સ્પષ્ટ દેખાય છે જી કે એનડીએની સરકાર બને છે. જી હવે કોઈ પણ સરકાર બનતી હોય તો એની પાછળના ઘણા સકારાત્મક અને નકારાત્મક કારણો હોય છે. હા, અને ઓપોઝિશન વિરોધ જો હોય છે આપને માફ કરજો, આપને અટકાવવા માંગુ છું. CR પાટીલની પત્રકાર પરિષદમાં આપણે જઈશું. આપણી વાત છે 200 છે. સેન્ચુરી માં આપણે સંદેશ બોલો. CR પાટીલ કેન્દ્રીય મંત્રી હોવાની સાથે સાથે બિહારના ચૂંટણી પ્રભારી પણ રહ્યા છે અને તેઓએ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી બિહારમાં નિભાવી છે અને તે હવે નિવેદન આપી રહ્યા છે. બિહારના મતદાતાઓનું મન કાઢવામાં પાછા પડ્યા એવું અમને લાગી રહ્યું છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબમાં અને શ્રી નીતિશ કુમારજીમાં જે બિહારના મતદાતાઓએ વિશ્વાસ કર્યો, જે અમિતભાઈ શાહ સાહેબનું જે પ્લાનિંગ રહ્યું એના કારણે આ સફળતા મળી છે. જંગલરાજને રોકવા માટે જે રીતે બિહારના મતદાતાઓએ એ બહાર નીકળ્યા, વેપારીઓ પણ ડર રાખ્યા વગર એમણે પણ લોકોને જાગૃત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. બિહારના મતદાતાઓ અને બિહારના મતદાતાઓ જે બહાર રહે છે અલગ અલગ રાજ્યોમાં, એમણે પણ જંગલરાજને રોકવા માટે, બિહારના વિકાસના પંથે લઈ જવા માટે એનડીએની સરકારને સપોર્ટ કરો એ પ્રકારનો જે મજબૂત રીતે પ્રચાર કર્યો એનું આ પરિણામ છે અને આ ખૂબ ખૂબ મતદાતાઓને ધન્યતાને પાત્ર છે. હું સૌ મતદાતાઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે એમણે માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબમાં, શ્રી નીતિશ કુમારજીમાં, શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબમાં જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે એ સાર્થક થશે. એમની અપેક્ષા કરતાં વધુ કામ, વધુ વિકાસ એ બિહારનો થશે એવું અમને વિશ્વાસથી કહી શકું છું. ધન્યવાદ. હલો, ટીવી 9 છે પછી આપણે તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. ચૂંટણી પ્રભારી તેઓ રહી ચૂક્યા છે અને હવે મનસુખ માંડવિયાએ શું કહ્યું છે આ પરિણામો જે સામે આવી રહ્યા છે તેને લઈને સંભળાવીએ આપને. બિહારની ચૂંટણીની અંદર પ્રાથમિક રૂઝાનો અનુસાર એનડીએ વિજય તરફ આગળ વધી રહી છે અને પૂરો વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા છે બિહારની અંદર 2/3 બહુમતી સાથે એનડીએની સરકાર બનશે. તો જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓની પ્રતિક્રિયા પણ હવે સામે આવવા લાગી છે. જીતને લઈને કેટલા આશ્વસ્ત તેઓ દેખાઈ રહ્યા છે તે તેમની પ્રતિક્રિયામાં સમજી શકાય છે. ફરી એક વખત અશોકભાઈ પાસે જઈએ છે. અશોકભાઈ, આપ આપની વાત પૂરી કરી શકો છો. હવે જે રીતે આંકડા સ્પષ્ટ થતા જઈ રહ્યા છે, આપે પણ સ્વીકારી તો લીધું છે કે પરિણામો આવી જ ગયા છે અને એનડીએ સરકાર બનાવી રહી છે. મેં જે અગાઉ વાત કરી કે પરિણામોનું રુઝાન જે છે એ એનડીએના વિજય તરફ સંકેત તો આપી રહ્યું છે. પણ હવે આ જે એનડીએને વિજય મળી છે, જે મેં અગાઉ વાત કરી કે એના પાછળ ઘણા સકારાત્મક અને નકારાત્મક કારણો હોય છે. કારણોનું એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે, વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે, પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવે છે.
પણ એક વાત સ્વીકારીને ચાલવામાં કોઈ નથી. બિહારનું જે ચૂંટણીનું પરિણામ આવશે માથા ઉપર સર માથા ઉપર, અને જે પણ વિજેતા બનશે એને હું કોંગ્રેસના કાર્યકર તરીકે અત્યારથી અભિનંદન આપી દઉં છું. પણ સવાલ આ છે કે આ ચૂંટણી જીતવા પાછળના જે કારણો છે, હવે એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી નહોતી એમ આપણા ભાજપના મિત્રે વાત કરી, તો પછી દરેક બહેનને 10,000 રૂપિયા આપવાનું અર્થ શું હતું? એટલે દરેક બહેન એટલે પરિવારમાં દરેકને 10,000 રૂપિયા તમે આપો, એનું સીધું સાદું મતલબ છે કે તમે આ લાંચ આપી રહ્યા છો, તમે રિશ્વત આપી રહ્યા છો. જ્યારે કેજરીવાલ આવું કરતા હતા ત્યારે આપણા દેશના વડાપ્રધાન લાલ કિલ્લા ઉપર ઊભા થઈને બોલતા હતા કે રેવડી વેચે છે, રેવડી વેચે છે, અને પોતે જે છે એ કરે, ખેડૂતોને ત્યાં 4,000 કે 6,000 રૂપિયા મહિનાનું આપી દે, અને અહીંયા બિહારની અંદર મધ્યપ્રદેશમાં લાડલી બહેનોના નામે તમે બહેનોને પૈસા આપી દો, દિલ્હીમાં આપી દો. તો આ તમે જે કરી રહ્યા છે, શું ચૂંટણીનું તમે કલ્યાણ કરી રહ્યા છો? આજે આપણા દેશની સંસદીય ચૂંટણી જે છે એટલી ભ્રષ્ટ કરી નાખવામાં આવી છે. હું તો આક્ષેપ કરું છું કે 2014 પછી જ્યારથી મોદી સાહેબ વડાપ્રધાન બન્યા, આ દેશનું રાજકારણ છે ને ખડ્ડામાં ગયું છે. અને યેન કેન પ્રકારે કોઈ પણ રીતે ચૂંટણી જીતવી, અને ખાસ કરીને પૈસા લાંચથી જીતવી, આ એક સિરેસ્તો બની ગયો છે. આટલું પહેલાં નહોતું, પહેલાં પણ હતું પણ આટલું નહોતું. પણ હવે તો તમે જો જગ્યા ઉપર આ બધું થઈ રહ્યું છે. મોટું કારણ અશોકભાઈ આપને એ લાગી રહ્યું છે કે જે સપ્ટેમ્બર મહિનાથી નીતિશ કુમારે મુખ્યમંત્રીએ જે 10,000 રૂપિયા મહિલાઓના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કર્યા, તેના કારણે આખું આ પરિવર્તન આવી ગયું અને આ હારનો સામનો કરવો પડ્યો, એવું આપને લાગે છે? મુખ્ય મુદ્દો આપને આ દેખાય રહ્યો છે. બીજું આ છે કે 65 લાખ જે વોટ હતા, મહાગઠબંધનના વોટ હતા, જે જિલ્લાઓમાં મહાગઠબંધનની અસર હતું ત્યાંના વોટ એ રદ કરી નાખવામાં આવ્યા ચૂંટણી કમિશનર દ્વારા. ઠીક, બીજું કારણ આ છે. હિરેનભાઈ આવું આપની પાસે, આપણે મિલનભાઈ પણ આપણી સાથે જોડાયા છે, તેમની પાસે પણ જઈશું. મિલનભાઈ, આ વખતે જે વોટિંગ થયું, રેકોર્ડ બ્રેક વોટિંગ હતું બિહારમાં. 8.15% મહિલાઓનું વોટિંગ વધ્યું છે, અને જે રીતે અશોકભાઈ કહી રહ્યા છે કે 10,000 રૂપિયા જે મુખ્યમંત્રી તરફથી આપવામાં આવ્યા હતા, મુખ્યમંત્રી મહિલા શક્તિ યોજના જે જાહેર કરવામાં આવી તેને સંદર્ભે સપ્ટેમ્બર મહિનાથી શરૂઆત થઈ હતી, અને તે પણ એક વિવાદનું કારણ તો બન્યું હતું. આપણે જો તે મુદ્દાને યાદ કરીએ તો આચાર સંહિતા લાગુ થઈ ગઈ, ત્યારબાદ પણ 10,000 રૂપિયા મહિલાઓના ખાતામાં જતા હતા. કોર્ટ સુધી આખો મામલો પહોંચ્યો હતો, ચૂંટણી પંચ સુધી પહોંચ્યો હતો, પરંતુ ચૂંટણી પંચે એ વાત ફગાવી દીધી કે આ તો ઓનગોઈંગ પ્રોસેસ છે, એટલા માટે આવી રહ્યા છે. આ સૌથી મોટું કારણ છે કે કયા કારણો જોઈ રહ્યા છો અત્યારે જે ચિત્ર બની રહ્યું છે તેના માટે? અને 65 લાખ રદ કર્યા એ પણ છે. જી જી જી, હું મિલનભાઈ પાસેથી જવાબ માંગુ છું. બિહારના ઇલેક્શન 3 મુદ્દાઓ જે છે, બિહારના ઇલેક્શનમાં મુખ્યત્વે 3 મુદ્દાઓ જે છે એને ઇલેક્શનની અંદર બહુ મોટો એને ભાગ ભજવેલો છે. મુકેશભાઈની વાત સાથે હું 100% સહેમત છું કે જે 10,000 રૂપિયા જે આપવામાં આવ્યા છે, બરાબર છે, એને મહિલાઓનો જે વોટિંગ શેર જે છે એ વધારવા માટે બહુ મોટો ફાળો ભજવેલો છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ઇલેક્શનનો ટાઈમ આવે છે, એમાં પણ જ્યારે છેલ્લા દિવસો ચાલતા હોય છે ઇલેક્શનના, ત્યારે તમામ રાજકીય પાર્ટીઓ જે છે એ સામદામ દંડભેદની નીતિ અપનાવતી હોય છે. એમ ભાજપે જે છે એમ એને 10,000 રૂપિયા આપવાનું ચાલુ કર્યું. હવે બિહાર જે છે એને ટેકનિકલી જે આખો જે સિનારીઓ છે એમાં થોડુંક પછાત રાજ્ય તરીકે ગણવામાં આવે છે. એટલે એવા રાજ્યની અંદર જયારે 10,000 રૂપિયાની રકમ લેડીઝના ખાતાની અંદર આવે છે ત્યારે એને એક બહુ મોટો ભાગ ભજવે છે. અને એના હિસાબે જ આપણે જોયું છે કે મોટાભાગની સીટ ઉપર 4% થી લઈને 15% સુધીનો જે છે વેરિએશન મહિલાઓના સેગમેન્ટની અંદર વધારે આવેલું છે. એટલે આ વસ્તુ ક્યાંક ને ક્યાંક એ વસ્તુ સાથે સપોર્ટિવ છે જ કે મહિલાઓને 10,000 રૂપિયા આપ્યા, એના હિસાબે મહિલાઓનો મત જે છે તે એનડીએ તરફ ઢળી ગયો. બીજા નંબર ઉપરની વસ્તુ એવી છે કે ઇન્ડિયન ઇન્કમ બક્ષી તો હોય જ, બરાબર છે. તમારી 5 વર્ષ સરકાર ચાલે તો પણ તમારી સામે એન્ટી ઇન્કમ બક્ષી હોય, 10 વર્ષ ચાલે તો પણ તમારી હોય, અને 30 વર્ષ ચાલે તો પણ એન્ટી ઇન્કમ બક્ષી હોય. પણ ભાજપ આગળ એક મતલબ એનડીએ આગળ એક એવો બેનિફિટ છે કે એ લોકો દરેક બેઠકનું માઇક્રો પ્લાનિંગ કરે છે કે ભાઈ આ બેઠકની અંદર જાતિવાદમાં શું અનુકૂળ આવે છે, પુરુષોનું શું વિચારધારણા છે, મહિલાઓની શું વિચારધારણા છે, યુવાઓની શું વિચારધારણા છે, આ બધા જ ફેક્ટરનું કેલ્ક્યુલેશન કર્યા પછી એ લોકો ઉમેદવારનું ચયન કરતા હોય છે. અને એના પછી જે છે એ બાકીના બધા ફેક્ટર્સ એ લોકો કરતા હોય છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક જે માઇક્રો લેવલનું જે પ્લાનિંગ જે છે એને એન્ટી ઇન્કમ બક્ષીના લેવલને ખાળવા માટે બહુ મોટી મહેનત કરેલી છે, અને એના હિસાબે પણ એને બેનિફિટ મળેલો છે.
અને ત્રીજા નંબર ઉપરનો બેનિફિટ એવો મળેલો છે કે અત્યારના આપણે જાણીએ છીએ કે મોટાભાગના રાજ્યોની અંદર કોઈ સિંગલ પાર્ટી જે છે એ વધારે પડતી કોઈ સિંગલ હેન્ડેડલી સત્તા ઉપર નથી આવી શકતી. ગઠબંધન કરવું એ લોકો માટે જરૂરી હોય છે. હવે આવા સમયે કેવું થયું છે કે એક બાજુ એનડીએ છે, બીજી બાજુ મહાગઠબંધન છે અને ત્રીજી બાજુ પ્રશાંત કિશોરની જનસુરજ પક્ષ પાર્ટી જે છે એને પણ ઝંપલાવ્યું હતું. હવે આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ કે ભૂતકાળની અંદર પ્રશાંત કિશોરજી છે એને બધા જ પક્ષ પાર્ટીઓ જે છે એની સાથે એને કામ કરી ચૂકેલું છે. કોંગ્રેસ જોડે પણ કામ કર્યું છે, ભાજપ જોડે પણ કામ કર્યું છે, ટીએમસી જોડે પણ કામ કરેલું છે, અલગ અલગ બધી પાર્ટીઓ જોડે કરેલું છે. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એની ઉપર જે થપ્પો જે છે તે ભાજપનો થપ્પો લાગેલો છે. એટલે જયારે આ ઇલેક્શન આવેલું છે, આ ઇલેક્શનમાં એને મહાગઠબંધન પણ જોઈન નથી કર્યું અને એનડીએ પણ જોઈન નથી કર્યું. પોતાની પાર્ટીના જ બધી 150 જેટલા આસપાસ ઉમેદવારો એને ઉભા રાખેલા હતા. સારું પ્રદર્શન જનસુરાજ પાર્ટીનું આ વખતે જોવા તો નથી મળી રહ્યું. અત્યાર સુધી તો જે છે પરિણામો એ પ્રમાણે પ્રશાંત કિશોર કઈ ચમત્કાર પોતાની પાર્ટી માટે જ કરી શક્યા નથી. એનો તો નથી જ કરી શકવાના. ત્રીજી પાર્ટી જ્યારે ત્રીજો મોરચો જ્યારે કોઈ પણ વખત આવતો હોય છે ત્યારે પહેલા ઇલેક્શન ની અંદર એનાથી કઈ થતું જ નથી હોતું. પણ હા, એટલી વસ્તુ એ લોકો 100% કરે છે કે જે મહાગઠબંધન હતું એના 3% પણ મત જો તોડે, બરાબર છે, 3% મત તોડી શકે છે, બરાબર. ને તમે ઓવરઓલ જયારે રિઝલ્ટ પૂરું થશે ત્યારે તમે જોશો કે 3% આસપાસ જે છે એ જનસુરજ પાર્ટીને મત મળેલા હશે. એટલે જે 10,000 રૂપિયા જે મહિલાઓને આપવામાં આવ્યા, એનડીએ નું જે માઇક્રો પ્લાનિંગ છે અને જનસુરજના જે 2 થી 3%, 4%, 5% નો જે મત છે જે લઈ જશે, જે સીટ ઉપર લઈ જાય, મળીને આ પરિણામો બનાવી રહ્યા છે. જી, ઈ જે ભાગ પાડે છે એના હિસાબે જે છે એનડીએ ને બેનિફિટ જે છે વધારે પડતો મળી જાય છે. આપણે ગુજરાતના ઇલેક્શન ની અંદર પણ જોયું છે કે આમ આદમી પાર્ટી જયારે કોંગ્રેસની વિરુદ્ધમાં આવી અને 3 મોરચા થયા તો આમ આદમી પાર્ટીને 12% મત મળેલા છે. જો તમે કોંગ્રેસના અને આમ આદમી પાર્ટી બંનેના મતની ટકાવારી જો તમે એડ કરો તો ભાજપના જે ટોટલ મત ગુજરાતમાં મળેલા છે એના કરતા એની ટકાવારી વધી જાય છે. તો સેમ વસ્તુ જે છે તે બિહારની અંદર થયેલી છે કે ભલે એને જાજો શેર નથી મળતો, 3% આસપાસ કે 4% આસપાસનો જેને શેર મળે છે, પણ એ 3% 4% શેર જે છે મહાગઠબંધનના જે ગઠબંધન છે એના શેર એને તોડ્યા છે અને એના હિસાબે ઓટોમેટિકલી સીટની અંદર જે છે જે જગ્યાએ 5,000 10,000 મતની જે હારજીત થતી હોય આવી બધી જગ્યાઓ ઉપર જે છે તે એનડીએ ને બેનિફિટ મળ્યો છે અને એના હિસાબે જે પરિણામ જે છે તે આટલું જાયજેન્ટિક આવી રહ્યું છે અત્યારના. ઠીક છે હિરેનભાઈ, આપ આપની વાત મૂકી શકો છો. જી, મહિલા સશક્તિકરણ વાળી અથવા મહિલાઓની શક્તિ વિશે આપણે જે ચર્ચાઓ કરી અથવા તો એમ કે મહિલાઓને જે પ્રકારે રેવડી શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો, મારે કેવું છે કે 2006 થી મહિલા સશક્તિકરણ બિહારમાં ઓલરેડી ચાલી રહ્યું છે. હવે આ ફેક્ટર કેવી રીતે અસર કરે છે અથવા તો મહિલાઓનો વિજય શા માટે આને લેખાવી શકાય? અગત્યની વાત એ છે કે બિહારની અંદર ગુજરાતની જેમ જ દારૂબંધી છે અને દારૂબંધી હોવાના કારણે મહિલાઓ ખુશ છે. આ હકીકત એક સમજવા જેવી વાત છે. કેમ કે બિહારની સ્થિતિ એવી હતી કે ગલીએ ચૌટે જ્યાં જાઓ ત્યાં ગામના ચોરે પણ દારૂ બહુ ખુલ્લેઆમ મળતો હતો. એ સ્થિતિમાં ઘણું બધું પરિવર્તન આવ્યું અને મહિલાઓને આ બાબતમાં ઘણી શાંતિ થઈ. હવે જે રીતે પીકેની આપણે પ્રશાંત કિશોરની વાત કરી રહ્યા હતા, પ્રશાંત કિશોરે પોતે ડિક્લેર કરી દીધું હતું કે જેવું અમારી સરકાર સત્તામાં આવે છે તો અમે દારૂબંધી હટાવી દેશું. હવે અહીંયા કોંગ્રેસ અને મારે લાલુ પુત્રોની તો વાત જ નથી કરી, કેમ કે લાલુ પુત્ર હોય કે નહેરુ પુત્ર એમની માનસિકતા તો આ બાબતમાં પીકેની સાથે જ છે. પણ એ મહિલાઓને આ ફેક્ટર ખૂબ ગમી ગયું. બીજું 2006 થી મેં વાત કરી મહિલા સશક્તિકરણ ચાલી રહ્યું છે. હવે જે સહાયની વાત છે એ સહાયની જે રકમ છે 10,000ની એ વ્યક્તિગત નથી, વ્યક્તિગત મહિલાઓ નથી, એ જૂથ સહાય છે મહિલાઓને. જે રીતે આપણે ગુજરાતમાં અને અન્ય તમામ રાજ્યોમાં કોંગ્રેસની સરકાર છે ત્યાં પણ જે રીતે અપાય છે એ પ્રકારની એ મહિલા જૂથ સહાય છે, જેને ગાય વગાડીને કંઈક ખોટું ચિત્ર રજૂ કરવાનું કામ છે એ કર્યું છે. હવે કોંગ્રેસની બીજી એક બાબત સમજવા જેવી ઝેનઝી વાળી છે. કહી રહ્યા છો હિરેનભાઈ કે મહિલાઓ માટે કામગીરી ઘણા લાંબા સમયથી ચાલી રહી છે, મહિલાઓ ત્યાંની ખુશ છે, એટલા માટે જ તમારી સરકારની સાથે છે મહિલાઓની. હા જી, મુખ્યમંત્રી મહિલા રોજગાર યોજના 2020 થી તમારી સરકાર ત્યાં આપણે ગણીએ છીએ તો મુખ્યમંત્રી મહિલા રોજગાર યોજનાના જે પૈસા તમે આપવાની શરૂઆત કરી તે સપ્ટેમ્બર મહિનાથી શા માટે કરી? ખબર હતી કે ચૂંટણી નજીક છે અને એટલા માટે તમે આ શરૂઆત કરી, તો આક્ષેપ તો થવાનો સ્વાભાવિકપણે. એક્ઝેક્ટલી, બહુ સરસ સવાલ છે, બહુ સરસ સવાલ છે. તમારા સવાલના જવાબમાં જ કદાચ આ બહુ સારી રીતે ક્લેરિફિકેશન થઈ છે. બહુ થેન્ક યુ ફોર ધેટ. સૌથી અગત્યની વાત એ છે કે જે આ જે પ્લાન્ડ સ્કીમ હોય છે ને
એ આપણે ત્યાં અત્યારે દાખલા તરીકે એ સ્કીમ છે તો એનો સ્કીમનો સમય નક્કી થાય ને ત્યારે ચૂંટણીની સમય નક્કી નથી થતી હોતી. 1.5 વર્ષ એટલે 1 વર્ષ અને બરોબર 3 મહિના પહેલાં આ સ્કીમ છે એ લાગુ કરવામાંનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો અને એને લાગુ થવાનો સમય છે ત્યારે જ બરોબર આ ચૂંટણી આવી એટલે હવે આપણને આવું લાગી રહ્યું છે. મજાની વાત એ છે કે કોંગ્રેસની જે માનસિકતા છે એ ઝેનઝી વાળી પણ ખાસ ડિસ્કસ કરવી જરૂરી છે કે એમનો પ્લાન હતો કે ક્યાંક ઝેનઝી છે બિહારના એટલે યુવાનો છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટી અથવા એનડીએ સામે એ ભીડાઈ જશે. પણ અહીંયા હવે તો એવી સ્થિતિ બની છે કે જે રીતે યુવાનોનું જે વોટિંગ છે એના કારણે જ આજે એનડીએની આટલી મોટી જીત જોઈ રહ્યા છે. કદાચ એવું બની શકે આવનારા દિવસોમાં કે કોંગ્રેસ છે એ ભારતીય દંડ સંહિતા 405 કલમનું નામ પણ ખબર છે મને કે વિશ્વાસનો ભંગ કરવા માટે ઝેનઝી ઉપર જ કોઈ કેસ ન કરી દે. એટલે માનસિકતા કેટલી પણ સામે આવી રિઝલ્ટ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યા છે. સ્પષ્ટ, નિષ્પક્ષ અને શાંતિપૂર્ણ ચૂંટણી થઈ છે એ બહુ મહત્ત્વની વાત છે. આ લોકશાહીની પણ જીત છે. માત્ર મહિલાઓની જીત, યુવાનોની જીત કે બિહારના મતદારોની જીત નથી, આ લોકશાહીની પણ જીત છે. બાકી બિહારના ઇલેક્શન વિશે આપણે બધા ભૂતકાળ યાદ છે, આપણે ડિબેટો કરેલી છે કે એક સમયે ચૂંટણીઓ ચાલતી હોય, પરિણામો આવતા હોય તે ત્યારે જે પ્રકારે હિંસા આચરવામાં આવતી હતી આ બધા લોકોએ કોરણે મૂકી દીધા છે. લોકોને વિકાસ જોઈએ છે અને એ વિકાસ છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્ર સરકાર જ્યારે બિહારની એનડીએ સરકાર સાથે જે પ્રકારે આ જે ડબલ એન્જિનની વાત કરીએ છીએ તો ડબલ એન્જિનના લાભો પણ પહોંચી રહ્યા છે. એના કારણે આ સારી સ્થિતિ બની છે. અશોકભાઈ, 2020ના જે પરિણામો કરતાં આ વખતે જે અત્યારે હાલ ચિત્ર બની રહ્યું છે તે પ્રમાણે તો ખૂબ જ નીચે આંકડા ચાલ્યા ગયા છે. તમે જે 2 કારણો આપ્યા છે, એક તમે વોટરવાળી વાત કરી રહ્યા છો અને બીજી આજે મહિલાઓને 10,000 આપવામાં આવ્યા તેની વાત કરી રહ્યા છો. શું આ 2 કારણના કારણે આટલા બધા આંકડા ઘટી ગયા હશે એવું માનો છો તમે કે ઘણા બધા કારણો એવા છે જેના પર તમારે ફરી એક વખત આત્મમંથન કરવું પડશે? હું એમ કહું છું કે ઘણા કારણો હોય છે પણ એમાં બુનિયાદી રીતે જ્યારે આપણે જોઈએ છે ત્યારે બિહારની ચૂંટણી જીતવા માટે કે કોઈ પણ ચૂંટણી જીતવા માટે આ એકમાત્ર જે છે એ ચૂંટણી જીતવાનું જ લક્ષ્ય રાખીને વડાપ્રધાન હંમેશા ચાલે છે. પણ એ તો દુઃખ અફસોસની વાત છે રાજકારણમાં તો સત્તા જ આખરે જોવાતી હોય છે ને, જીત તો મહત્વની છે. આવું નથી. સત્તા જે છે પ્રાપ્ત કરવા રાજનૈતિક દળોનું લક્ષ્ય હોય છે પણ સત્તા પ્રાપ્તિના જે કારણો છે એની અંદર એમના જે સિદ્ધાંતો હોય, આઈડિયોલોજી હોય એને અમલ કરવા માટે સત્તા પ્રાપ્તિ કરવામાં આવે છે. પણ આપણે સંસદીય લોકતંત્રમાં જે મેં અગાઉ વાત કરી કે 2014 પછી જ્યારથી મોદી સાહેબ વડાપ્રધાન બન્યા એ પછી આખા દેશની અંદર રાજ્યની ચૂંટણી જીતવા માટે જે કરવું એ કરવાનું છૂટ એ પ્રકારનું જે છે એ એક નવું એવું સંસદીય લોકતંત્ર ઊભું થયું છે કે જેમાં આપણે કહી શકીએ છીએ કે તટસ્થ ચૂંટણી થઈ શકતી જ નથી. હવે જે મેં અગાઉ તમને વાત કરી કે 65 લાખ વોટ રદ કરી દેવામાં આવ્યા બિહારની અંદર અને ત્યારે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે ચૂંટણી કમિશનર જવાબ જ નહીં આપ્યો ને હું રાહ જોતો હતો ઈવીએમ અને વોટ ચોરીનું ગાણું ક્યારે શરૂ કરશે કોંગ્રેસના મિત્રો. હું પણ વચ્ચે જે છે એ નથી બોલ્યો તમારી. તમે શું કરો છો ચૂંટણી જીતવા માટે? આ 10,000 તમે કહો છો સશક્તિકરણ છે. આ તમને સપ્ટેમ્બરમાં સશક્તિકરણ યાદ આવ્યું? ચૂંટણીની 2 મહિના પહેલાં તમને યાદ આવ્યું? તમે કોઈ પણ રીતે ચૂંટણી જીતવા માટે તમે સામધાન ભેદનો ઉપયોગ કરો છો અને આ રીતે જે શું છે બિહારનો વિકાસ મને કહો 20 વર્ષમાં બિહારનો વિકાસની વાત કરો છો. બિહારના અડધીથી વધારે જનતા ગરીબો છે અને એ લોકો બહાર ઘૂમી રહ્યા છે અને હવે નવું અડધાથી વધારે બિહારની જનતા નોકરીની તલાશમાં દર ભટકી રહી છે. તમે મને બતાવો ને 20 વર્ષમાં એનડીએના શાસનમાં ઝેનઝીને ભડકાવવા માટે કયો ઉદ્યોગ તમે લાવ્યા બિહારમાં? સાહેબ નેપાળ બિહારમાં કયો ઉદ્યોગ આવ્યો તમારો? નેપાળની વખત તમે ચૂંટણી જીતવા 10,000 તમે આપી દો કે નરેન્દ્રભાઈ જોઈએ છે ગાયબ કરી દો. આ સ્થિતિ છે સાહેબ. અરે શું તો પોતે કેમ 240 માં અટકી ગયા? સર્વાધિક નહીં તમે કહો છો તમને સવાલ છે તમને મારો સવાલ છે કે લોકસભાની ચૂંટણીમાં 400 કરતા હતા કેમ બહુમતી નહીં મળી? તમારી પાસે નવું હથિયાર આવી ગયું. લોકસભાની ચૂંટણીમાં બહુમતી શા માટે નહીં મળી? થોડું બહાર આવી અને નહીં બહાર આવે નહીં. આ સાચી વાત મારે રજૂ કરવું પડે. સીટ ઉપર ચલો અશોકભાઈ 92 સીટ ઉપર નહીં મને એક પ્રશ્ન જવાબ આપો. મોદી સાહેબને બહુમતી કેમ નથી? તમારા જ મહાગઠબંધનના હું તમને જણાવું ને આજે 92 સીટ ઉપર આજે તમે આજે લોકસભામાં આજે લોકસભામાં ગઠબંધનના લોકો લઘુમતીની સરકાર છે. 28 સીટ ઉપર જ્યાં તમારી લઘુમતીની સરકાર છે.
પાછળ વધી 37 નહીં, એ તો ઠીક છે. 37 એમની જ હતી, એમાંથી હવે કેટલી વધે છે જોવાનું રહ્યું. નહીં નહીં, એ મોટી વસ્તુ સાહેબ, આ છે fact ઉપર વાત કરવી પડે. કે જે રીતે આ હંમેશા fact ઉપર જ વાત છે ને નહીં તો ભાઈ. છે ને, આ 65 લાખ વોટ કેમ રદ કરી દીધા? અમે આપણે આત્મમંથન એક કરીએ જ છીએ, વાત આત્મચિંતન મૂકીશું, કરીએ છીએ. મિલનભાઈ. 65 લાખ મિલનભાઈ, નહીં, નહીં, હું એમ તમને micro કહું. planning મિલનભાઈ, છે, એ પણ અશોકભાઈ, આ કરીએ. બંનેનું મેં તો એટલે શરૂમાં અટકાવો. અભિનંદન આપી દીધા. આ બંનેને એક વસ્તુ એટલા માટે સમજી લો. અટકાવો, તો કારણ પછી કે આ રીતે EVM તમે નહીં, તમારા ચોરીને મુદ્દા 65 નહીં નહીં, પણ એ તો છે જ ના. અશોકભાઈ માફ એ કરજો. સામે માફ દેખાય કરજો. આપણે હું એટલા માટે અટકાવું છું કારણ કે આપણે દર્શકો સુધી ખરેખર ચર્ચા પહોંચાડવી છે, એક મુદ્દા જઈ શકે. મિલનભાઈ, આપણે સીટ શેરિંગની જ્યારે વાત કરી રહ્યા છીએ, આ વખતે પણ તમે જુઓ એનડીએના જે પરિણામો સામે આવી રહ્યા છે, આંકડા બેશક ખૂબ જ વધારે છે, પરંતુ સૌથી મોટી પાર્ટી તો જેડીયુ તરીકે આગળ આવી રહી છે. 101 બેઠક જેડીયુ અને 101 બેઠક પર ભારતીય જનતા પાર્ટી ચૂંટણી લડી રહી હતી. એનડીએમાં અત્યારે જેડીયુ સૌથી મોટી પાર્ટી છે, તે પણ સૂચક કહી શકાય? જી તોરલબેન, જેડીયુ ને જે ટકાવારી મળી રહી છે હાજી. તે પણ ખૂબ જ સૂચક બાબત છે. પણ જેડીયુ જે આગળ આવી રહ્યું છે એનો પણ હું બેનિફિટ જે છે એ બીજેપી ને આપીશ, કારણ કે તે એનડીએ ની સાથે જોડાયેલું જી, છે. જી. સાથોસાથ સેન્ટર ની અંદર પણ એ એનડીએ ની અંદર છે જેડીયુ, અને એના હિસાબે એને ડબલ એન્જિન નો જે બેનિફિટ મળ્યો છે હા. એના હિસાબે ક્યાંક ને ક્યાંક વસ્તુ જે છે તે અસર કરી રહ્યું છે બિહારના ઇલેક્શન ની ઉપર પણ. કારણ કે જ્યારે કોઈ રાજ્યની અંદર સત્તા ઉપર હોય ને સાથોસાથ કેન્દ્રમાં પણ સત્તા ઉપર તમે હોય, સોરી, ત્યારે તમે રાજ્યમાં પણ સત્તા ઉપર છો અને કેન્દ્રમાં પણ સત્તા ઉપર છો, ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે તે તમારા રાજ્યની અંદર પણ તમને બધી જ જાતના બેનિફિટ જે છે તે તમને મળી શકતા હોય છે. જી. અને પ્લસ કે માઇક્રો પ્લાનિંગ જે છે, માઇક્રો પ્લાનિંગ જેડીયુ આગળ નથી, એ વસ્તુ તમને સ્પષ્ટ કહેવા માંગુ છું. માઇક્રો પ્લાનિંગ જે છે તે બીજેપી આગળ છે, આરએસએસ આગળ છે. એટલે જે એ લોકોએ બેઠકોનું જે એનાલિસિસ કર્યું અને એ એનાલિસિસ કર્યા પછી જે બધી બેઠકોની જે વહેંચણી થાય છે, બરાબર છે, એનો બેનિફિટ જે છે તે જેડીયુ ને મળ્યો છે. બાકી જે નીતિશ કુમાર જે છે એનો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલ ઉપર જે છે તે ખૂબ જ વિરોધ થઈ રહ્યો છે બિહારની અંદર. પણ જ્યારે ઇલેક્શન લડાતું હોય છે ત્યારે એક વ્યક્તિ ઉપર ઇલેક્શન નથી હોતું, સમગ્ર પાર્ટી અને સમગ્ર જે આખું જૂથ જે છે એના ઉપર બેસિસ ઉપર જે છે આખું ઇલેક્શન લડાતું હોય છે. ટીમ એફર્ટ્સ હોય છે. એટલે ટીમ એફર્ટ્સ નો બેનિફિટ જે છે તે જેડીયુ ને ક્યાંક ને ક્યાંક મળી રહ્યો છે અને એના હિસાબે જે છે તે ખૂબ જ આગળ ચાલી રહ્યું છે. હિરેનભાઈ, બહુ મહત્વની વાત મારે કરવી છે, ખાસ કરીને જ્યારે ટીમ એફર્ટની વાત કરીને મિલનભાઈ બહુ સરસ વાત કરી છે અને એ મહત્વની બાબત છે. ખાસ કરીને જ્યારે ગઠબંધન જ્યારે થતું હોય, એટલે મહાગઠબંધન હોય કે એનડીએ હોય કે જે લોકો જૂથમાં લડતા હોય, જે પાર્ટીઓ, એ જ્યારે જે સીટ ઉપર જે પાર્ટી નથી લડતી ત્યાં એ એની સાથેના સાથીદારને મદદરૂપ થાય. એટલે એમણે કીધું કે જે પૂરક બને, ખાસ કરીને મિલનભાઈ વાત કરીને પૂરક બનવાની એ જ મહત્વની બાબત છે. તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો છે એ જ્યાં એમનો ઉમેદવાર પોતાની પાર્ટી નથી પણ આપણું એમની સાથે જોડાણ છે તો એમને આપણે મદદ કરવી. આ જે ભાવનાથી એકબીજા સાથે લડીને જે એક સાથે મળીને જે લડે, લોકો સુધી વાત પહોંચાડવી વિકાસની, આ બધી સ્થિતિને ક્યાંક ને ક્યાંક મહાગઠબંધનને શીખવાની જરૂર છે. નહીં કે આવા ઠીકરા ફોડવાનો, ઈવીએમ ઉપર ઠીકરું ફોડવું, વોટ ચોરી પર ઠીકરું ફોડવું, એને બદલે ક્યાંક ને ક્યાંક સાથે મળીને. હવે એ સ્થિતિ તો જવા દો, દૂર રહી કે સાથે મળીને લડે, એકબીજાને પૂરક થાય, મદદરૂપ બને. ઉલટા એકબીજાની સામે લડતા હતા. હવે આ કયા પ્રકારનું ગઠબંધન છે? એટલે મહાગઠબંધન નહીં, ખરેખર આને છે ને રાજકીય વિશ્લેષકો અને પંડિતો એને મહાગઠિયા બંધન કહે છે. કારણ કે બધાની લાલસા એક જ છે, રાજવંશના પ્રેમીઓ, એટલે કે જે લોકો પોતાના પરિવારના લોકોને જ માત્ર ક્યાંક ને ક્યાંક રાજનીતિમાં આગળ રાખવા માગે છે, એની પાછળ જે પ્રકારે જે માનસિકતાથી મચી પડ્યા છે કાર્યકરોએ પણ વિચારવાનો સમય આવી ગયો છે કે આ લોકો કદાચ જો સત્તા મળતી હોય તો એમાં માત્ર પોતાના પરિવારના લોકોને સમાવેશ કરશે, અથવા તો સત્તા નહીં મળે તો જવા દેશે, પણ પરિવાર સિવાય કોઈ પણ વાત નહીં કરે. આ કોંગ્રેસના કાર્યકર હોય કે અન્ય કોઈ પણ બીજા વિપક્ષી કાર્યકરો હોય, એમણે વિચારવાની જરૂર છે. આ ખરેખર રાજનીતિના બદલાવનો સમય છે. રાજનીતિને રાષ્ટ્રનીતિમાં બદલાવાનો જે પ્રણ જે લીધું છે માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે, એ રાજનીતિનું જે સ્વરૂપ છે એને બદલવામાં પણ સફળ રહ્યા. કારણ કે બધાને વિકાસની જ વાતો કરવી પડે છે. કોઈ પણ જાતના ઠાલા વચનોથી ચૂંટણી નથી જીતાતી, એ પ્રકારની જે સ્થિતિ ઊભી કરવામાં સફળ રહ્યા છે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, એ ખૂબ અગત્યની બાબત છે. ગુજરાત મોડેલ એ રીતે સફળ રીતે આજે પણ એપ્લાય થઈ રહ્યું છે, લાગુ થઈ રહ્યું છે સમગ્ર ભારતમાં. એટલે કોઈ પણ ચૂંટણીઓ થતી હોય, હવે જ્યાં જ્યાં કદાચ ભારતીય જનતા પાર્ટીની હાર થશે, એનડીએની હાર થશે, ત્યાં વોટ ચોરી નહીં દેખાય, ત્યાં ઈવીએમમાં તકલીફ નહીં દેખાય. જે કોંગ્રેસની જીત થઈ જશે ત્યાં કોંગ્રેસમાં ઈવીએમની તકલીફ નહીં દેખાય. આ પ્રકારની માનસિકતાથી બહાર આવવાનું તો લોકો આ સમજે છે. મૂલ્યાંકન હવે પોતે કરે છે.
આપણે કહીએ છીએ કે રાજકીય પંડિતો ટીવી ચેનલ ઉપર આપણી પેનલોમાં બેસીને ચર્ચા કરતા હોય. સાહેબ સામે બેઠા છે ને એ લોકો આપણા બધાથી બહુ મોટા પંડિતો છે. આ દર્શકો છે ને બધું સમજે છે, બધું મૂલ્યાંકન કરે છે. કદાચ કોઈ દર્શકને પણ આપણે જ્યારે જોડીએ છીએ ને ત્યારે એ લોકો પણ એમની જે વિચક્ષણ પ્રતિભા બતાવે છે અને જે રાજકીય કુને બતાવે છે એ બહુ સમજવા જેવી છે. અને એ સમજાય તો આપણે મતદારોને ઓળખી શકીશું, કારણ કે એમાંથી જ મતદારો છે. ઠીક છે, ચલો અશોકભાઈ, ખાસ કરીને માઇક્રો પ્લાનિંગની વાત મિલનભાઈએ જે કરી કે ઝીણામાં ઝીણી બાબતોનું ધ્યાન ભારતીય જનતા પાર્ટી રાખે છે અને એનડીએ જે રીતે પ્રદર્શન કર્યું છે તે ફરી એક વખત સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે. તમારા પક્ષમાં શું એવું ખૂટે છે? તમને હંમેશા કેમ એવું તમારે વિચારવું જોઈએ? કારણ કે એક બાદ એક જે પરિણામો સામે આવી રહ્યા છે, ઘણી બધી બાબતો તમારા તરફથી વિપક્ષ તરફથી મૂકવામાં આવી, જનતા તે તમામ મુદ્દાઓને ધ્યાને નથી લઈ રહી, જનતા કોઈક બીજા જ વિચાર પર ચાલી રહી છે, તો જનતાની નાળ પારખવામાં તમારો પક્ષ ક્યાં કાચો રહે છે? તમારે એ નહીં વિચારવું પડે? કારણ કે એક એક ચૂંટણી, એક એક બેઠક, એક એક જે સત્તા જે છે એ કેટલી મહત્વપૂર્ણ હોય છે અને તે તમારા હાથમાંથી છટકતી જઈ રહી છે સતત. એકમાત્ર ચૂંટણી જીતવું એ અમારું લક્ષ્ય નથી હોતું. અમારી પાર્ટી વિચારધારા આધારિત પાર્ટી છે અને એને આગળ રાખીને જ અમારી પાર્ટી લડી છે. જ્યારે મોદી સાહેબનું એકમાત્ર લક્ષ્ય એક હોય છે કે માત્ર કઈ રીતે સત્તા પ્રાપ્તિ કરવાની. હવે કુનેની વાત કરી, જનતામાં બહુ કુને છે ને જનતા બહુ સમજીને વોટ આપે છે. તો હું એમને પૂછું તો જનતામાં કુને છે તો તમે આ વાતને સ્વીકારો છો કે લોકસભાની ચૂંટણીમાં 400 પાર, અબકી બાર 400 પારના સૂત્રો પોકારીને ભાજપવાળાના ગળા સુખાઈ ગયા હતા, પાણી પીવું પડતું હતું વારંવાર. પણ 400માંથી ઘટીને 240 કેમ આવી ગઈ? પણ જીત્યા તો હું વાત તો જીતની છે ને. તમે એક મતથી જીતો, એક બેઠકથી જીતો, વાત તો જીતની છે. હું જીતની જ વાત કરું છું કે આ શા માટે આજે લઘુમતી સરકાર છે. હોઈ શકે જનતાની કુનેની વાત કરી તો આજે શા માટે લઘુમતી સરકાર દિલ્હીમાં છે મોદી સાહેબની? એટલે જનતાની કુનેની હું પણ વાત કરું છું કે જનતા વિચારીને જ વોટ આપે છે. મેં અગાઉ જ વાત કરી કે બિહારનું જે પરિણામ આવે છે એ જનતાનો આદેશ સર માથા ઉપર ક્યાંક ભૂલ થઈ હશે, શું થઈ હશે, બધું આત્મચિંતન થશે. બિહારની અંદર અમારી પાર્ટી સૌથી જૂની પાર્ટી છે. 1885માં આઝાદીના આંદોલન ચલાવેલો અને આઝાદી પછી આઝાદી ટકાવી આ બંધારણ દેશને આપ્યું, એક નવો દેશ ઊભો કરીને પંડિત જવાહરલાલ નહેરુનો આજે જન્મદિવસ છે. હું પંડિત જવાહરલાલ નહેરુને નમન કરું છું. આ દેશના વડાપ્રધાન, પ્રથમ વડાપ્રધાન હતા અને પંડિત જવાહરલાલ નહેરુએ કંડલા બંદર આપ્યું ગુજરાતને. અને પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ આજે 1958માં આવીને આ સરદાર સરોવર નીવ નાખનારા અને સરદાર સરોવર નામ આપનારા પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ હતા. આજે નર્મદા બંધ છે 1958માં ખાતમુહૂર્ત એમને કરેલી, કંડલા બંદરગાહ આપણને આપેલા. આજે આજ પંડિત જવાહરલાલ, આજે નહેરુનું નામ સાંભળીને ઉપર નીચે થઈ જશું મને ખબર છે, કારણ કે નહેરુજીની સામે તમે વિચારધારાત્મક લડી ન શકો. આ દેશની બુનિયાદ નાખનારા પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ હતા. અને જ્યાં સુધી ભાજપવાળા નહેરુ સામે બોલે નહીં એને ઊંઘ નથી આવતી, હું જાણું છું. પણ યાદ રાખો તમે, આ દેશના વડાપ્રધાન અને 3000 દિવસ જેલમાં ગયા હતા. 3000 દિવસ નહેરુ જેલમાં ગયા હતા. અરે ગાંધીજી તો મહાન છે, અનડિસ્પ્યુટેડ. ગાંધીજી અમારા પિતા છે. તમે તો ગાંધીજીના હત્યારા છો ભાઈ, તમે ગાંધીના હત્યારા છો. તમે ગાંધીનું નામ ન લઈ શકો. તમે તો ગાંધીજીની હત્યા કરનારા લોકો છો. આઝાદીના આંદોલનમાં અંગ્રેજોને સાથ થતા, તમે અંગ્રેજોને સપોર્ટ કરતા હતા. અત્યારે એને હું તમને યાદ અપાવું છું. આ ગાંધીજીનું નામ લઈ શકે નહીં, યાદ કરવા લાગે છે. આ ગાંધીજીની હત્યા કરનારા તમે લોકો છો. વાત કરી રહ્યા છીએ અશોકભાઈ, મને એવું લાગે છે કે બિહારની ચૂંટણીના જે અત્યારે પરિણામો દેખાઈ રહ્યા છે બિહારમાં એના પર આપણે વાત કરીએ ને. ગાંધીજી ને નહેરુજીની વાત પર જતા રહ્યા છે. આજે એમનો જન્મદિવસ છે એટલે એમને વંદન આપવા પડે. બિહારમાં કરવાની જરૂર નથી તમારે. હવે વાત એટલી છે કે બિહારમાં જે પરિણામ આવી રહ્યા છે, મેં કીધું કે અમારી ક્યાં ગલતી હશે જ, ભૂલ હશે જ, આત્મચિંતન કરીશું. એનડીએ ત્યાં જીતી રહી છે, દેખાય છે, એનડીએ ને અભિનંદન પણ આપી દીધા. ચૂંટણીમાં જનતા મહાન છે, પારિવારિક સંબંધો હવે નહેરુજીનું નામ તો લોહી નહીં, નામ લોહી નહીં. આ મુદ્દાનો કોઈ જ અર્થ નથી. હિરેનભાઈ, આપને પણ હું અટકાવું છું. આ મુદ્દા પર આપણે ક્યાં વાત કરવાની જરૂર છે? મિલનભાઈ, બિહારની ચર્ચા કરવાની છે. તમે પણ જતા રહ્યા ને, અશોકભાઈ ગયા તો તમે પણ નથી બાકી રાખતા. એનાલિસિસની વાત કરીએ અત્યારે
આપણે માત્ર ચિંતન શિબિર આપણે બિહારની થતી હોય છે, ચૂંટણીના બરાબર છે. પરિણામો પર જ વાત જ્યારે કરવી છે, પણ exit માત્ર ચૂંટણીના એના પર પરિણામ, વાત કરવી આ છે. ચૂંટણીના જે બિહારના પરિણામો આવી રહ્યા છે, એમાં પરિણામો કોંગ્રેસે ચિંતન કરવું જોઈએ, મનન કરવું જોઈએ. સાચી વાત અને કે કોંગ્રેસ ખોટી તો વાત? કરશે એ યાર. પોતે કહે છે, કરે છે. કોંગ્રેસ પણ તો ચિંતન અને કરશે. મનન વચ્ચેનો તફાવત પણ નહીં, સમજી પણ લઈએ. અત્યારે પણ તમારે અશોકભાઈ, ચિંતન કરવું જોઈએ. ચિંતનની વાત એ છે કે સૌથી જ્યારે મોટો આપણી કોઈ પક્ષ ભૂલ થાય ને, નિશ્ચિતમાં છે. નીતિશભાઈનો મોટો પક્ષ અશોકભાઈ, સામેલ કામની વાત છે. ચલો હું હું તો આ આવી બંનેને કોઈ અટકાવું છું. નહીં આપે. મિલનભાઈ પાસે જઈશ. મિલનભાઈ, જે પરિણામો અત્યારે હાલ આપણે ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છીએ એની પાછળ જનતાનો શું વિચાર આપને દેખાઈ રહ્યો છે? જનતાએ એવા કયા મુદ્દાઓ જોયા છે જેના કારણે આ પરિણામ જનતાએ આપ્યું છે? આ જે પરિણામ આવી રહ્યું છે તેને હું જનતાનું કઈ જાજુ ઓલું નહીં આપું, જી. પણ જે માઇક્રો પ્લાનિંગ લેવલ જે છે, માઇક્રો પ્લાનિંગ થી જે વસ્તુનું ઇલેક્શન લડાય છે, ટીમવર્ક થી જે ઇલેક્શન લડાય છે, બરાબર છે, એનો બેનિફિટ જે છે તે એનડીએ ને ક્યાંક ને ક્યાંક મળી રહ્યો છે. જે એન્ટી ઇન્કમ બક્ષી હતી એમાં સામેવાળા મતલબ જે ઉમેદવાર હતા એને ફેરવી અને એને ક્યાંક ને ક્યાંક ટેકલ કરી લેવામાં આવેલું છે. મહાગઠબંધનનો મોટા મોટો પ્રોબ્લેમ એ છે કે ભાજપ જેમ છે કે એનડીએ જે છે 365 દિવસ ઇલેક્શન માટેની તૈયારીમાં વ્યસ્ત હોય છે. રોજે રોજ કંઈક ને કંઈક એ લોકોની એક્ટિવિટી ચાલતી હોય છે. કોઈક પેજ પ્રમુખ હોય છે, દરેક જાતના કંઈક ને કંઈક એ લોકોના રિસર્ચ વર્ક ચાલતા હોય છે, એનાલિસિસ ચાલતા હોય છે. જ્યારે મહાગઠબંધન જે છે અથવા તો ઇન્ડિયા ગઠબંધન જે છે, કોંગ્રેસ વાળું જે ગઠબંધન છે એની વાત કરી રહ્યો છું, આ લોકો આગળ કોઈ સ્ટ્રેટેજી હોતી જ નથી. એ લોકો ઇલેક્શન આવે એના 4 મહિના પહેલા સુધી સૂતા હોય છે અને 4 મહિના પછી મતલબ 4 મહિના પહેલા જ્યારે ઇલેક્શન બાકી હોય છે ત્યારે એ લોકો જાગે છે અને ત્યારે એ લોકો દરેક વસ્તુની દોડાદોડી કરવાનું ચાલુ કરી દે છે. હવે આનું પરિણામ શું આવે છે કે ઉમેદવારો તો ઘણા બધા હોય છે કે ભાઈ મારે ઇલેક્શન લડવું છે, તમારે ઇલેક્શન લડવું છે, બાજુવાળાને ઇલેક્શન લડવું છે, પણ તમારે જે એના માટે રિસર્ચ કરવું જોઈએ, જે માઇક્રો પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ, એનડીએ જે કરે છે એ કરવાનો તમારી આગળ અભાવ છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે એ એક વ્યક્તિની નબળાઈ જે છે તે ઓટોમેટિકલી બીજી વ્યક્તિ માટેનો એક પ્રોફિટેબલ વસ્તુ થઈ રહી છે. કારણ કે આજે 51% મતથી તમારે જીતવાનું હોય છે તો સામેવાળાને 49% જ મત મળવાના છે. 49% મત મેળવવા માટે પણ એને જે મહેનત કરવી હોય એ તમારે જે મહેનત નથી કરતા ત્યારે તમે ઓટોમેટિકલી તમારો જનાધાર જે છે તે તમે ગુમાવીને 35% આવી જાઓ છો. તો તમારા જે 15%નો જે તમારો જે લોસ ગયો છે તે ઓટોમેટિકલી 51%ની સાથે એડ થઈ જશે. એટલે સામેવાળાને 65-66% મત મળવાના છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક જે આખું માઇક્રો લેવલનું જે પ્લાનિંગ હોવું જોઈએ અને જે રિસર્ચ વર્ક કરવું જોઈએ એ રિસર્ચ વર્કનો અભાવ દેખાય છે. બીજા નંબર ઉપરની વસ્તુ એવી છે, સોરી થોડું ગળું ખરાબ છે. બીજા નંબરની વસ્તુ એવી છે કે તમારે જે ઉમેદવારો હોય બરાબર છે એને પણ તમારે ટાઈમ આપવો જોઈએ, પ્રોપર ટાઈમિંગ આપવો જોઈએ કે 4 મહિનાનો એને તમે કાનમાં ફૂંક મારી દો કે ભાઈ તમારે ઇલેક્શન લડવાનું છે અને એને તૈયારી કરવાનો એનો તમે મોકો આપો. જ્યારે મહાગઠબંધન અને ઇન્ડિયાની અંદર મોટો પ્રોબ્લેમ શું છે કે પહેલા તો છેલ્લી ઘડી સુધી બેઠકોની જે વહેંચણી જે છે એ જ નથી થતી. એટલે કોંગ્રેસ વાળાને એમ હોય છે ઉમેદવારને કે આ ટિકિટ જે છે એ તો કોંગ્રેસના ઉમેદવારને મળશે એટલે એ પોતાની રીતના મહેનત કરતો હોય. આરજેડી વાળો જે ઉમેદવાર જે છે એને એવું લાગતું હોય કે ભાઈ આ જે ટિકિટની વહેંચણી થશે એની અંદર આ ભાગ જે છે આરજેડી ને મળશે એટલે પોતાની રીતના રમતો હોય છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક જે વસ્તુ છે એ રિસર્ચનો અને એનાલિસિસનો જે પ્રોબ્લેમ જે છે એના ઉપર વધારે છે. બીજા નંબર ઉપર વસ્તુ એવી છે કે કોંગ્રેસની અંદર જે છે તે પરિવારવાદ, રાહુલ ગાંધી ઉપર જ આખી બધી વસ્તુઓ ડિપેન્ડન્સી રહે છે અને જે ખડગેજી છે એના ઉપર રહે છે. જ્યારે ભાજપ જે છે એ રિસ્ક લઈ શકે છે. આપણે જોયું કે ગુજરાતની અંદર પણ મુખ્યમંત્રી સહિત આખી કેબિનેટ ફેરવી ચૂકેલા છે. અત્યારના પણ હમણાં સારું એવું રિશફલિંગ કરી લીધું. એટલે રિસ્ક લેતા જ્યારે કોઈ પાર્ટી ન અચકાય ત્યારે પ્રજાને જે છે આ વસ્તુ ગમે છે કે જરૂરિયાત પડ્યા પાર્ટીને કોઈ ફેરફાર કરવાની જરૂરિયાત લાગે કે ભાઈ ભ્રષ્ટાચાર વધી ગયો છે, કામ બરોબર નથી થતું, મંત્રીઓ જે છે નબળા પડી રહ્યા છે કે બીજું કોઈ પણ કારણ હોય તો પાર્ટી જે છે એ તાત્કાલિક અસરથી પોતાની રીતના પગલા લઈ શકે છે. જ્યારે જો માની લો કે ઇન્ડિયા ગઠબંધન કે કોંગ્રેસની કોઈ પાર્ટીનું ઓલું હોય તો ગમે તે રીતના ચાલતું હોય, ધક્કલ પંચા 150ની સ્પીડે દરેક વસ્તુ ચાલતી હોય છે. જે વસ્તુ ચાલતી હોય 5 વર્ષ સુધી સળંગ ત્યાં સુધી ચાલતી રહેતી હોય છે. બિલકુલ ફેરફાર કરવાનો અથવા તો રિસ્ક લેવા માટેનો ક્યાંક ને ક્યાંક જે અભાવ દેખાઈ રહ્યો છે એના હિસાબે એ લોકોને ઇલેક્શનની અંદર છે તે મોટો માર પડે છે
અને એનો બેનિફિટ પણ જે છે એ ક્યાંક ને ચલો આ ક્યાંક બધા સામેવાળી મુદ્દાઓ પાર્ટીને પર વિચારવામાં આવે અને તે દિશામાં કામ કરવામાં આવે એવું આપણે અત્યારે વિચારીએ. આપણી પાસે સમયની મર્યાદા છે એટલે અટકવું પડશે. આપ તમામનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે ચર્ચામાં જોડાવા માટે. તો બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો આજે જાહેર થવાના છે. જે રીતે અત્યાર સુધીનું ચિત્ર જોવા મળી રહ્યું છે તે પ્રમાણે એનડીએ સરકાર રચવા તરફ આગળ મક્કમતાપૂર્વક આગળ વધી રહી છે. CR પાટીલે થોડીક જ વાર પહેલા એવું નિવેદન આપ્યું છે કે 200નો આંકડો પાર કરી જશે એનડીએ. અને અત્યારે જે ચિત્ર દેખાઈ રહ્યું છે 188 બેઠકો તો દેખાઈ રહી છે. બની શકે છે કે 200 સુધીની બેઠકો પ્રાપ્ત કરી લે. 243 બેઠકો માટેની આ ચૂંટણી અને જો 200 એનડીએ જીતે છે તો ખૂબ જ મોટી જીત હશે. પરિણામો માટે આપ જોડાયેલા રહો TV13 ગુજરાતી સાથે. મને આપશો રજા. નમસ્કાર.